Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakrambalayam. Yes, students, today I have a wonderful story from Japan. Yes, students, this is a Japanese folk tale titled The Story of the Aged Mother. The Story of the Aged Mother, written by Matsubasu. Written by Matsubasu. He is a famous Japanese poet. Yes, as we see most of the quotes of Thiruvalluvar in all our traditional and monuments, like that we can see the most of his poems in Japan traditional sites and monuments. Yes, students, let me read the introduction about the author. Yes, students, Matsubasu is one of the most famous poets of Japan. In Japan, many of his poems are seen on monuments and traditional sites. ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு மிக ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு போயட்டை தான் வரும் பாருங்கள். இப்போ ஜப்பானுடைய மிக பாரம்பரியமான இடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவரோட கவிதைகள் எல்லாத்தையும் அங்கே எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றது தான். அண்ட் Basu was introduced to poetry at a young age. ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இவர் நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு அண்ட் குவிக்லி பிகேம் வெல் நோன் த்ரூ அவுட் ஜப்பான் முழுக்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் சீக்கிரமாகவே. ஹி மேட் எ லிவிங் அஸ் எ டீச்சர். தன்னோட வாழ்க்கையை அவர் எப்படி ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா ஒரு டீச்சராக தான் ஆரம்பித்தார். பட் ட்ராவல்டு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி டு கெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஹிஸ் ரைட்டிங். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்? ட்ராவல்டு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி, நாடு முழுதும் ட்ராவல் பண்ணி தன்னோட ரைட்டிங்ஸ் தேவையான அத்தனை இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸையும் அவர் வாங்கிக்கிட்டார் அப்படின்றது தான். தட் இஸ் த Matsubasu. Yes, students, here is the statue of Matsubasu in Japan, a very well-known poet of Japan. Yes, students, and here a wonderful quote by Matsubasu. You see, every day is a journey and the journey itself is home. Written by Matsubasu. It is a famous quote of Matsubasu. You see, let me read once again. Every day is a journey and the journey itself is home. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயணம் போன்றது, அந்த பயணமே தான் நமக்கு வீடு போல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் மீ கோ டு த ஸ்டோரி த ஏஜ்டு மதர். யூ சி, யூனிட் 4 சப்ளிமெண்ட்ரி, த ஏஜ்டு மதர், ரிட்டன் பை Matsubasu. This Japanese folktale is also known as the story of aged mother. இப்போ நம்ம டைட்டில் மட்டும் நமக்கு மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க the aged motherன்றது. In most of the areas it is titled the story of the aged mother. It highlights that the aged are sharp-witted. இந்த ஸ்டோரியோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, it shows the aged are sharp-witted. What is mean by sharp-witted? Well talented. The aged people are well talented. That is the theme of the story. It describes the love and affection a son and his mother have for one another. இந்த ஸ்டோரியில் வேறு என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா, the love and affection of a son and his mother, how a son and his mother have love and affection for one another. That is the theme. Yes, students, it highlights the story. இந்த ஸ்டோரியோட ஹைலைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜ்டு எல்லாமே ஷார்ப் விட்டட், வெரி வெல் டேலண்டட். த ஏஜ்டு பீப்புள் ஆர் வெரி வெல் டேலண்ட். அண்ட் ஒன் மோர் தீம் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் ஹவு எ மதர் அண்ட் ஹிஸ் சன் அண்ட் ஹர் சன் ஹாவ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் ஒன் another. Yes, students, let me read once again. Let me read further. Long ago, there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged widowed mother. Long ago, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, there lived at the foot of the mountain. You see the word foot of the mountain. Foot, if you take the human body, foot means it is below. That is the last part. And top to foot, like that we say. And foot of the mountain means malai adivaram. ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புவர் ஃபார்மரும் அவரோட ஏஜ்டு மதர் அண்ட் ஹிஸ் ஏஜ்டு விடோடு மதர். ஏஜ்டு அண்ட் விடோடு, யூ see the words, how the mother is described. She is aged and also widowed.
கணவரை இழந்த ஒரு வயதான தாயாரும் ஒரு ஏழை விவசாயியும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் தங்கியிருந்தாங்க, வாழ்ந்திருந்தாங்க. They owned a bit of land which supplied them with food and they were humble, peaceful and happy. They owned a bit of land. அவங்களுக்குன்னு சொந்தமாக கொஞ்சோண்டு நிலம் இருந்தது. which supplied them food. அவங்களுக்கு வேணுன்ற சாப்பாடு, உணவு எல்லாமே அந்த கொஞ்சம் நிலத்திலிருந்தே கிடச்சிது. அண்ட் தே வேர் ஹம்பிள், ரொம்ப நேர்மையாக இருந்தாங்க. பீஸ்ஃபுல், அமைதியாக, அண்டு ஹாப்பி, இப்படி அழகாக சந்தோஷமாக நிம்மதியாக நியாயமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஏஜ்டு மதரும் அவரோட சன்னும். த கண்ட்ரி ஷைனிங், அவங்க இருந்த அந்த கண்ட்ரியோட பேர் தான் ஷைனிங், was governed by a despotic leader. The country shining was governed by a despotic leader. அவங்க இருக்கிற அந்த ஏரியாவோட பேர் ஷைனிங். அந்த ஷைனிங்கை கவர்ன் பண்ணது, கவர்ன் அப்படின்னு சொன்னால் மேபி தி இன்சார்ஜ், அந்த ஊருக்கு கவர்னராக இருந்த ஒருத்தர் யார் அப்படின்னா எ டெஸ்பாட்டிக் லீடர். டெஸ்பாட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூவல், ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு தலைவன் ஒருத்தர் அந்த பகுதியை நிர்வகிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். ஹூ தோ எ வேரியர், அவர் நல்ல ஒரு சண்டைக்காரர் அப்படின்னா நல்ல ஒரு போர் வீரன். வேரியர் அப்படின்னா போர் வீரன். ஹூ தோ எ வேரியர் ஹேட் எ கிரேட் அண்ட் கவர்ட்லி ஷ்ரிங்கிங் ஃப்ரம் எனிதிங் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் ஃபெயிலிங் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். தோ ஹீ இஸ் அ ஃபேமஸ் வேரியர், த லீடர், த டெஸ்பாட்டிக் லீடர் அண்ட் த கவர்னர் ஆஃப் தட் ஏரியா was a good warrior, ஒரு மிக அருமையான ஒரு போர் வீரர். had a great and cowardly shrinking. Shrinking means a drawback. Though he is a warrior, the leader has a drawback. What is the drawback? You see, anything suggestive of failing health and strength. அவருக்கு மிகவும் பிடிக்காது. he never like anything failing health, the health which is not good, and strength, the strength and health which is not good is not liked by the leader, which means the cruel leader doesn't like anything weak. அவருக்கு அதாவது வயதான பலம் இழந்த சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவருக்கு என்னாகாது, பிடிக்காது. அண்ட் ஸ்ட்ரென்த், this caused him to send out a cruel proclamation. இந்த ஒரே ஒரு drawbackனால this one caused him to send out a cruel proclamation. Proclamation means announcement, a complete announcement by the leader, that is called proclamation. So the governor of that area never like anything failing health and strength, so he gave a proclamation. What was the announcement? The entire province was given strict orders. அந்த மாகாணம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆர்டர் போட்டிருக்காரு. டு இமீடியட்லி புட் டு டெத் ஆல் ஏஜ்டு பீப்புள். That leader thought there is no use of having all those aged people, so he put an order that all the aged people in that area must be killed, must be put to death. வயதான எல்லாரும் எதுக்கு பூமிக்கு பாரமாக இங்கே வச்சுட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் கொன்னுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆர்டர் போடுறாரு அந்த லீடர். Those were barbarious days and the custom of abandoning old people to die was not uncommon. Those were barbarious days. Barbarious means very brutal and rough days. அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் மிக கொடுமையான ஒரு காலகட்டம். அண்ட் த கஸ்டம் ஆஃப் அபேண்டனிங் ஓல்டு பீப்புள், அந்த டைமில் இந்த மாதிரி வயசானவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வர்றதுக்கு, எதுக்காக விட்டுட்டு வரோம், அவங்க அப்படியே சாகட்டும்னு விட்டுட்டு வர்றது, டு டை வாஸ் நாட் அன்காமன். யூ சி தெர் இஸ் an how the usage of English, you see not is a negative word and the un is an also a negative word. When we combine both negatives we can get the positive meaning, which means not uncommon means which the meaning of that word is common. Both negatives give positive meaning, so it means common. Yes, which one is common on those days? Leaving the people to die, leaving the old people to die was common on those days. அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி வயதானவர்களை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வர்றது அப்படின்றது காமனாகவே நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்றது தான். Yes students, that is the background. I once more sum up. The country signing was governed by a cruel leader. He was an expert warrior. Though he was a warrior, he had some kind of drawbacks, which means he never likes anything
ஃபெயிலிங் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து. ஹெல்த் இல்லாமல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்கிற எதுவுமே பிடிக்காது. ஸோ ஹி புட் எ க்ரூவல் ஆர்டர். What was the order? And all the aged people of that area must be put to death. That is the cruel order. This is common in that area because the king gave, the governor gave like that a cruel order. Yes, student. The poor farmer loved his aged mother with tender reverence. நம்ம புவர் ஃபார்மர் லவ்டு ஹிஸ் ஏஜ்டு மதர், தன்னோட அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும். வித் டெண்டர் ரெவரன்ஸ். டெண்டர் மீன்ஸ் ஸ்வீட் ரெவரன்ஸ். ரெவரன்ஸ் மீன்ஸ் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட். ரெவரன்ஸ் மீன்ஸ் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட். தன்னோட அம்மாவை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அளவு கடந்த மரியாதை வச்சுருந்தார். அந்த ஆர்டர் ஃபில்டு ஹிஸ் ஹார்ட் வித் சாரோ. திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வந்த உடனே அது ரொம்ப நம்ம ஃபார்மருக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருச்சு. ஏன்னா அளவுக்கு அதிகமாக நேசித்து தன்னோட மதரை கொண்டு போய் இப்படி விட்டுட்டு வரணுமா அப்படின்றது அவருக்கு சோகத்தை கொடுத்தது. அண்ட் த ஆர்டர் ஃபில்டு ஹிஸ் ஹார்ட் வித் சாரோ. பட் நோ ஒன் எவர் தாட் ட்வைஸ் அபவுட் obeying the mandate of the governor. Mandate means mandate, proclamation. Both are same meaningful words. Either the mandate means order, king's order. No one have a second opinion of disobeying the mandate, which means அந்த கிங் கொடுக்குற ஆர்டரை மதிக்காமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் யாருமே கிடையாது. அதாவது அதை செய்யலாமா வேணாமன்ற செகண்ட் தாட்டே அங்கே யாருக்கும் வராது. They have to follow and they have to obey what the king's order was. That is why that thing made the farmer looking very sad. So with many deep and hopeless sighs, deep and hopeless sighs, ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு the youth prepared for what at the time was considered the kindest mode of death. The poor farmer also getting ready to give his mother the kindest mode of death on those days. அந்த காலத்தில் வயதானவர்கள் கொடுக்குற அந்த 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 பனிஷ்மெண்ட்டு, அந்த தண்டனை என்ன அப்படின்றத கொடுக்கறதுக்கு இவரும் ரெடி ஆகிட்டார். புவர் ஃபார்மரும் ரெடி ஆகிட்டார் அப்படின்றது தான். வாட் இஸ் த கைண்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் டெத் தோஸ் டேஸ்? லீவிங் த ஏஜ்டு பீப்புள் டு டை. லீவிங் த ஏஜ்டு பீப்புள் டு டை. நாட் டு கில் but they have to abandon the aged people and it makes them to die in course of time. அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களே காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுவாங்க, இறந்துருவாங்க அப்படின்றது தான். தட் இஸ் த கைண்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் டெத் ஆன் தோஸ் டேஸ். ஜஸ்ட் அட் sundown. So the poor farmer getting ready to leaving his mother to die. ஜஸ்ட் அட் sundown. ஒரு நாள் தன்னோட வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரத்தில் when his day's work was ended, தன்னோட ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே he took a quantity of unwhitened rice. You must see the word unwhitened rice. Why the rice is unwhitened? Because the unwhitened rice only have all the vitamin, all the energy things, which means vitamins and proteins, all those things, and all the health. The unwhitened rice is the healthiest one, and he took the quantity of unwhitened rice, which was the principal food for the aged, for the poor, and then he cooked, dried it and tied it in a square cloth. And the unwhitened rice எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு, cooked, அதை குக் பண்ணி ட்ரைடு, விச் மீன்ஸ் அதை நல்லா ஆற வச்சு அண்ட் டைட் இட் இன் ஏ ஸ்கொயர் கிளாத்து, நல்ல ஒரு ஸ்கொயர் கிளாத் எடுத்து அதில் அந்த சாப்பாட்டை போட்டு நல்லா கட்டி வச்சிடுறாரு. விச் இஸ் ஸ்வங் ஆன் எ பண்டில் அரவுண்ட் ஹிஸ் நெக்கு, அதை ஒரு முடிச்சா கட்டி தன்னோட கழுத்தில் கட்டி தொங்க விட்டுட்டாரு. ஸ்வங் அரவுண்ட் ஹிஸ் நெக்கு அலாங் வித் எ காட் ஃபில்டு வித் கூல் ஸ்வீட் வாட்டர். அது கூட வேறு என்ன எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு பாருங்கள், அலாங் வித் ஏ காட் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னாப்பா, ஹார்ட் ஷெல் ஆஃப் ஏ ஃப்ரூட், ஹார்ட் ஷெல் ஆஃப் ஏ ஃப்ரூட். இப்போ நம்ம பாட்டில் கார்டு சொல்கிறேன்ல, அந்த பாட்டில் கார்டு ரொம்ப ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதை கட் பண்ணி உள்ளே க்ளீன் பண்ணி they can use it could be used as a water bottle once upon a time. அந்த மாதிரி பாட்டில் கார்டை ட்ரை பண்ணி அதை உள்ளே க்ளீன் பண்ணி அதை கவர் பண்ணி அதை வாட்டர் பாட்டிலாக தோஸ் டேஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த வாட்டர் பாட்டில் அந்த கார்டு நிறைய அழகாக கூலாக இருக்கிற நல்ல தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. வாட் த புவர் farmer was doing pa, he took unwhitened rice and cooked and dried it and packed it in a square cloth and took gourd
with cool and sweet water for his mother. அம்மா குடிக்கிறது கொஞ்சம் தண்ணியும் கொஞ்சம் சாப்பாடும் எடுத்துகிட்டு ரெடி ஆகிடுறாரு பாருங்கள். Then he lifted his helpless mother to his back and started on his painful journey. Then he lifted his helpless mother. The mother also can't do anything because everyone in that area had to obey what the king's order was. So mother also accepting the same thing. And he took his mother, helpless old mother, to his back, தன்னோட முதுகில் உப்பு மூட்டை மாதிரி தூக்கிட்டு and started on his painful journey. அந்த மலை மேலே ஏறி போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது தான். எதுக்கு மலை மேலே ஏறி போகணும்? That is the usual place where they have to leave the aged people. அந்த மவுண்டெயினில் தான் போய் அந்த aged people எல்லாம் விட்டுட்டு வரணும். Then he lifted his helpless mother to his back and started. The journey was very painful up the mountain. The road was long and steep. அந்த மலை மேலே ஏறுற அந்த பாதை எப்படி இருக்குது? வெரி லாங், ரொம்ப தூரம் போகணும். அண்ட் ஸ்டீப் மீன்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட், ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குது. த நேரோ ரோட் வாஸ் கிராஸ்டு. அந்த பெரிய பாதைக்கு குறுக்க நெடுக்க பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பாதைகள் எல்லாம் போகுது. த நேரோ ரோட் வாஸ் கிராஸ்டு அண்ட் ரீக்ராஸ்டு பை மெனி பாத்ஸ். ரொம்ப மெயின் ரோடு இருக்குது அந்த மலைக்கு போகிறதுக்கு. அதுலேருந்து பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் நிறைய குட்டி குட்டி ரோடெல்லாம் பிரிஞ்சு போகுது. அண்ட் நேரோ ரோடு அண்ட் ரீக்ராஸ்டு மெனி பாத்ஸ் தட் மேட் த ஹியூமன் தட் மேட் பை த ஹண்டர்ஸ் அண்ட் வுட் கட்டர்ஸ். அந்த குட்டி குட்டி பாதைகள் எல்லாம் ஏன் வந்தது அப்படின்னா, ஹண்டிங் போகிறவங்க, வுட் கட் பண்ண போகிறவங்க, அவங்கெல்லாம் போகிறதுக்காக போட்டிருந்த அந்த பாதை தான் குட்டி குட்டி பாதை அப்படின்றது. பாருங்கள், த மவுண்டைன் லுக்கிங் வெரி லாங் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டீப். ஸோ மெனி நேரோ ரோட்ஸ் crossed here and there. So many narrow roads crossed here and there. அதெல்லாம் அங்கே இங்கேயும் நிறைய ரோடெல்லாம் போகுது. இவரும் சன்செட் டைமில் கிளம்பி போகிறாரு. இன் சம் பிளேஸ் they lost and confuses. As the road has so many paths recrossed, the poor farmer get confused and he lost his path. எப்படி ஏறுறதுன்னு அவருக்கும் தெரியல, அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாரு. பட் he have no heed means attention. அவருக்கு எந்த பாதையில் போகிறன்றதே தெரியாமல், கண்முன்னு தெரியாமல் கிளம்பி போகிறாரு. ஒன் பாத் ஆர் அனதர், ஏதாவது ஒரு பாதையில் போகிறாரு. இட் மேட்டர்ட் நாட். வாட் பாத் he chose is not a matter. He wanted to climb up the mountain. So he took any kind of path to reach the mountain. This is not a right method. And he went climbing blindly upward. You see the word blindly upward. கண்ணு முன்னு தெரியாமல் மேலே ஏறணும்னு தன்னோட அம்மாவை தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு. ever upward towards the high bare summit, which means the top of the mountain. He had to reach the top of the mountain. What is known as, the place is known as Abatsuyama. The top of the mountain, the summit is called as Abatsuyama, the mountain of the abandoning of the aged. Abatsuyama means the place where they have to abandon the aged. Abandoning of the aged. அந்த வயதானவர்களை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போகிற அந்த இடம், அதுதான் the top of the mountain. So he wanted to climb up blindly and to reach the summit of the mountain called Abatsuyama, which means abandoning of the aged. The eyes of the old mother were not so dim. அந்த ஓல்டு மதரோட ஐஸ், இட் இஸ் நாட் dim, which means her eyes was little bright, that they noted the reckless hastening from one path to another. Reckless means a carelessness of the danger. As it is a night time, he climbing up the mountain blindly, and this is not a good method. Like that the mother thought, இப்படியே கண்மூடித்தனமாக இந்த பையன் ஏறுறானே, திஸ் இஸ் நாட் அ ரைட் வே அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுது. என்ன பண்ணுறாங்க? அண்ட் ஹர் லவ்விங் ஹார்ட் க்ரூ ஏன்ஷியஸ். அந்த அம்மாவோட ஹார்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்குது. என்ன யோசிக்குது அப்படின்னா, ஹர் சன் டிட் நாட் நோ த மவுண்டெயின்ஸ் மெனி பாத்ஸ். இந்த மலையில் இருக்கிற பாதைகள் எல்லாம் என்னோட மகனுக்கு சரியாகவே தெரியல. என்னை விட்டுட்டு வரும்போது அவன் தனியாக தான் வரணும். ஹவு ஹீ மைட் ரிட்டர்ன். பாருங்கள், ஹர் சன் டிட் நாட் நோ த மவுண்டெயின்ஸ் மெனி பாத்ஸ்
and his return might be one of the danger. வரும்போது அவன் தனியாக தான் வரணும். இப்படி பாதையை மாறி மாறி போனான்னா எப்படி அவன் வந்து பத்திரமா வந்து சேருவான்? அது ரொம்ப டேஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னு அந்த ஒரு தாயோட மனசு, த ஹார்ட் ஆஃப் த மதர் தாட் லைக் திஸ். ஸோ she stretched forth her hand. அதனால் அந்த ஏஜ்டு மதர் என்ன பண்ணுறாங்க? he stretched out. That means he put forward his hand, she put forward her hand and snapping the twigs. Snapping means cutting. Cutting and cutting the twigs. Twigs அப்படின்னா small branches of a tree from the brushes. Brushes means by, you see in this picture there are the trees looking like a Christmas tree, and it is very tall and very tall, and the leaves also looking very லைக் நீடில். இந்த மாதிரி மலைப்பிரதேசங்கள் இருக்கிற இந்த மாதிரி மரங்களில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இந்த மரங்களோட இலைகளை தான் நம்ம ப்ரஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மரங்களோட கிளைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க உடைச்சிடுறாங்க. உடச்சி என்ன பண்ணுறாங்க? யூ see, she stretched forth her hand and snapping the twigs from the brushes. As they passed, she quietly dropped a handful every few steps of the way so that they climbed. தான் ஏறி போகிற ஒவ்வொரு வழியிலையும் அந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வழி ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே போகிறாங்க. ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த வே, அந்த ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த வே, கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் கேப்பை விட்டு அந்த இலத்தலையெல்லாம் இவங்க உடச்சி போட்டுட்டு போகிறாங்க. Why the mother doing like this? She thought her son would lost the way while returning, so she wanted to give her best guidance to the poor farmer or her son. So she put the twigs throughout the way, and the narrow path behind them was dotted at a frequent intervals with the tiny piles of twigs. அவங்க போகிற பாதையை அப்படியே திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு frequent intervalsல you can see the piles of twigs. அங்கங்கே அந்த twigs எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களோட பாதையில் கிடக்குது. Why she was doing like this, ma? Because while returning and seeing the frequent twigs, you can find out the path and you can come down easily to the home. Like that the heart of the mother thought, and she did like this. Yes, students, at last the summit was reached. Finally they reached the top of the mountain. Yes, students, with this I conclude the session. Let me see what happened when they reached the summit. Whether the poor farmer left his mother on the top of the mountain, or what happened and how he returned safely, and let me see in the following class. Thank you, students, for your kind support. Thank you.